سورہ رحمان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحمان ہی نے اپنے پیغمبر کو قرآن کی تعلیم دی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش میں ہیں، اور ستارے اور درخت بارگاہ الہی میں سر بسجود ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور کائنات میں میزان رکھ دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ بھی تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اسی نے خلقت کے فائدے کے لیے زمین بنائی، اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھوس والے اناج ہیں، اور خوشبودار پھل ہیں، پھول ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنوں کو آگ کی لپیٹ سے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مالک ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے کھارے اور میٹھے پانی کے 2 دریا نکالے جو آپس میں ملتے ہیں، اور پھر بھی دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں ہی سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے اختیار میں ہے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ اے پیغمبر، جتنی مخلوقات روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تمہارے رب کی عظمت و عزت والی ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے بوجھل گروہ ہو، ہم عنقریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے حدود سے کہیں نکل بھاگو تو نکل دیکھو، لیکن بغیر زور کے نکل سکتے ہی نہیں، اور وہ تم میں نہ ہے نہ ہوگا۔ تو اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ تو اے جن و انس،
उस वक्त तुम अपने रब के किन किन कमालात कुदरत को झुटलाओगे। उस दिन किसी इंसान या जिन से उसके जुर्म के बारे में न पूछा जाएगा। ए जिन्नो इंस, फिर देख लिया जाएगा कि तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाते हो। उस दिन मुजरिमों को उनकी सूरत से पहचान लिया जाएगा और उन्हें पेशानी के बाल और टांगों से पकड़ा जाएगा और इस तरह कशां कशां उन्हें जहन्नुम में ले जाया जाएगा। तो ए जिन्नो इंस, उस वक्त तुम अपने रब के किन किन कमालात कुदरत को झुटलाओगे। उस वक्त कहा जाएगा, ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। वो उसके और खौलते पानी के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे। तो ए जिन्नो इंस, अपने रब के किन किन कमालात कुदरत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने रब के हजूर पेशी से डरता रहा, उसके लिए बहिश्त के 2 बाग होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और वो बाग हरी भरी शाखों वाले होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों बागों में 2 चश्मे बह रहे होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दोनों बागों में हर मेवे की 2 किस्में होंगी। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती इन बागों में ऐसे फर्शों पर तकिए लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे, और इन बागों के फल इस कदर झुके होंगे कि चाहें तो ताज़ा बताज़ा दरख्तों पर लगे ही लगे खा लें। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान नीची निगाहों वालियां हूरें होंगी जिन्हें जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने न छुआ होगा। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो हूरें ऐसी खूबसूरत होंगी जैसे हीरे और मोती। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। भला नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी हो सकता है। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन औसाफ़े हमीदा को झुटलाओगे। और इन 2 बागों के अलावा जन्नतियों के लिए 2 बाग और हैं। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो दोनों बाग घने, सरसब्ज और शादाब होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन बागों में 2 चश्मे फव्वारे की तरह उबलते हुए होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन बागों में मेवे होंगे और खजूरें होंगी और अनार होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत और खूबसूरत हूरें होंगी। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो हूरें अपने रहने के खैमों में बंद बैठी हैं कि उनको बाहर की हवा भी नहीं लगने पाती। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन जन्नतियों से पहले न तो किसी इंसान ने उन्हें हाथ लगाया होगा और न किसी जिन ने। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती इन बागों में सब्ज चांदनियों और नफीस और नादिर फर्शों के तकिए लगाए बैठे होंगे। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ए पैगंबर, बड़ा ही बाबरकत है नाम तुम्हारे
रब्बे जलीलो करीम का है।